नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च एक बार फिर तो तुहाडा सब का स्वागत। अज भी मैं दो मसलों बारे विश्लेषण करूँगा। पहला गल पंजाब के विवादिक पादरियां की। पिछले करीब एक दहाके तो पंजाब के देहाती इलाकों च बहुत सारे नवें गिरजाघरां यानी क्रिश्चियन चर्चिज़ की भरमार वेखण नूं मिली है। आम लोग भी काफ़ी हैरान सन कि अचानक ये लोग कौन लोग ने जिन्हों ने इन्ना पैसा ला के धर्म स्थान खड़े कर देते हैं अते इन्नी वड्डी तादाद च इन्हों सुनने वास्ते किवें लोग या क्यों लोग आ रहे हैं। कल कुछ हद तक इस मसले उपर पर्दाफाश होया। आमदन विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों इन्हां विचों 3 पादरियां दे घरां अते होर ठिकाणिਆਂ उत्ते छापे मारे गए। इन्हां थावां तो की कुछ मिलिया ये तो तफ्तीश के बाद ही पता लगूगा, पर इस कार्रवाई ने यह जरूर किया कि इन्हां पादरियां दे पिछोकड़ अते गतिविधियों उपर कुछ हद तक चानन पाया। इस मसले के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं बारे मैं अज गलबात करूँगा। वड्डा सवाल ये भी कि इन्हां पादरियां तो क्यों लोग प्रभावित होंदे ने। की होर धर्मां अते संप्रदावां दे ते तेज़ी नाल उभर रहे मुखी जिहड़े हैड है उन्हां उपर भी निगाह रखण दी लोड़ है। इस तो बाद मैं संखेप च गल पंजाब दे कॉलेजां दी करूँगा। पंजाब दे विद्यार्थियों दे वड्डी तादाद च बाहर जाण दा सीधा असर पै रहा है सूबे दे कॉलेजां उत्ते। इस वक्त की है पंजाब दे कॉलेजां दी हालत अते इन्हां नूं बंद होण तो किवें आपां बचा सकते हैं या सरकार किवें बचा सकती है। पर पहला गल धार्मिक स्थानां दी जो इस वेले चर्चा दे विच ने। पंजाब दे किहड़े पादरियां उपर आमदन विभाग ने कसिया है शिकंजा अते क्यों। 3 ईसाई पादरी आ जिहड़े इस वेले चर्चा का विषय ने और जिन्हां दे उपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल और अज रेड किए। कल शुरू किए सी रेड, तो अज भी ये रेड जिहड़े आ ये जारी ने। ये तीन ने। एक तो है बजिंदर सिंह। बजिंदर सिंह इन्हें अपना काम जिहड़ा वा ये जलंधर दे ताजपुर पिंड तो शुरू किया सी। वैसे दसदे आ भी ये पुराना पिछों हरियाणे का रहने वाला वा, जाट परिवार तो वा और 10 साल पहलों इन्हें क्रिश्चियनिटी जी वो अडॉप्ट की सी। ताजपुर पिंड दे विच इन्हें अपना काम शुरू किया। इन्हें लोगों उत्थे एक इन्हें चर्च शुरू की। चर्च का नाम सी द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। और ये रब का नाम लैके यीशु मसीह का नाम लैके प्रचार करन लग पिया और नाल ये भी कहंदा सी कि वो रब का नाम लैके और कुछ रब के नाम से चमत्कार करवा के लोगों का इलाज भी करन लग पिया। उत्थे जे किसी को कोई आंदा सी जिन्होंने भूत प्रेत चमड़ गया वो भी कहता सी भी मैं ईविल स्पिरिट्स नूं ही मैं अपने प्रेयर दे नाल और चमत्कार दे नाल मैं उहदा इलाज कर सकता हूँ। सो उत्थों इहदा काम शुरू होया और बाद फिर इन्हें सेंटर खोलने शुरू किए। मैनूं याद है मैं जिस वेले खरड़ दा MLA सी ते उत्थे माजरी ब्लॉक दे विच भी इन्हें काफ़ी ਜ਼ਮੀਨ लीज़ ते लैके इन्हें अपना काम शुरू किया। बड़े वड्डे वड्डे समागम उत्थे भी हुंदे सी और मैं आप हैरान सी, मैनूं कदी पता भी नहीं सी कि इन्ने क्रिश्चियन लोग साडे अपने इलाके दे नेड़े तेड़े या इलाके च रहिंदे आ। सो 7-8 थावां ते होर भी कई ज़िले आ फाजिलका वगैरह दे विच इन्हें अपने सेंटर बनाए। पहलों ज़मीन जिहड़ी सी लीज़ ते लई और बाद फिर इन्हें ज़मीन खरीदनी भी शुरू करती। 3-4 पिंड ने जिथे एक माजरी ब्लॉक तुहानूं दस्सिया ही आ, एक बूथगढ़ दे नेड़े भी ये काफ़ी वड्डा सेंटर जिहड़ा सी लीज़ ते लैके इन्हें चलाया। फिर चंदपुर दे विच एक चंदपुर पिंड आ बड़ौदी टोल प्लाजे दे बिल्कुल नाल, उत्थे भी इन्हें कोई ज़मीन कहंदे आ खरीदी आ। सो उत्थे दा काम शुरू होया ते कुछ होर स्टेटां दे विच भी इहदे सेंटर हैं और बाहरले मुल्कां दे विच मॉरीशस फिजी वगैरह दे विच भी इन्हें सेंटर बनाए आ। और दसदे आ भी 3 दिन पहलों दुबई दे विच भी इन्हें कोई अपना सेंटर जिहड़ा वा वो खोलिया। बड़ी पॉपुलैरिटी है। दसदे आ कि ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब ये यूट्यूब के उत्ते फॉलोअर ने और इहदियां गतिविधियां जिहड़ियां वा वो काफ़ी चर्चा का इस वेले विषय वा। इहदा अपना ही एक साथी है अवतार सिंह। अवतार सिंह अमृतसर का रहने वाला 4 साल पहलों कन्वर्ट होया सी और वह ज़्यादा काम जिहड़ा वा वो कोट खालसा दे विच उहदा घर आ और उत्थे उस इलाके दे विच आ। वैसे कहते हैं भी वैसे बॉर्डर के इलाके दे विच टीचर है। उहदी वाइफ किते हॉस्पिटल पहलों नर्स सीगी, उत्थों रिटायर हुई है और ये दोवें ही प्रचार जिहड़ा वा ये करते आ। और ये बजिंदर सिंह दे काफ़ी नज़दीकी उहदा मन्निया जांदा वा क्योंकि ये बॉर्डर एरिया काम कर रहा वा। सो इस करके पंजाब सरकार दी जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां वा उन्हां वास्ते भी ये वरीसम गल आ कि ये
ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾ, ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕਨਵਰਟ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਸੈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 2-3 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਅਸੈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 10-15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਜਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਵਾਦਿਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਆ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਡਨ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਵਿਟਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਕ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਟਾਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 5-6 ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਪਟਾਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿਰੇਕਲ ਕਿਉਰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੀੜਤ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਔਖੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਸ। ਲੋਕੀ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ 3 ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੰਬੜਾ ਜਾਂ ਖੰਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਅੰਕੁਰ ਯੋਸੇਫ ਨਰੂਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ 10 ਜਾਂ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਜ਼ ਆ। ਔਰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 13-14 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਕਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਪੂ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 80 ਕਿ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਅਗੇਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗੇਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10-12 ਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ। PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 28 ਤੋਂ 30 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1068 ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 1039 ਜਾਂ 40 ਕਾਲਜ, ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਘੱਟ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ ਜੇ 9.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਟੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਟੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 10+2 ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। 10+2 ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ 10+2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਜੇ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰਸ ਔਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।